हजूरी सजे समूह माई पाई। पंजवें पातशाह शहीदां दी सिरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज के शहीदी समागम नूं समर्पित दीवाना की हाज़री भर रहे समूह माई पाई। सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान गुरु नाल अपनी असीस बख्शो तां जो कीर्तन द्वारा आप जी की सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसे पे सच नहीं माण्यो के मान गुरु निताण्यो के नयोड्यो कियो नियासरियों के आसरा आनंद गुणी निधान आनंद गुणी निधान गुरु गरीब सत्संग जी। पहला शब्द आप जी शब्द का पूरा आनंद ले सको। थोड़ा जिहा शब्द बारे आप जी नूं ज्ञान करा दईए। जिस तरह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुरु साहिबां दी बाणी है, भगतां दी बाणी, गुरसिखां दी बाणी, इसे तरह भट्टां दे सोईए। आप जी ने कई बार देखा होगा दरबार साहब जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश होना हुंदा कुछ सिंह खलो के वारी वारी सोईए पढ़ते फिर प्रकाश हुंदा। वो जिहड़े सोईए ने जिन्हां ने उचारे उन्हां नूं भट किया। ये जिहड़े भट सन बड़े विद्वान बड़ी उच्ची बिरती दे ये दुनिया का चक्कर लाने वास्ते चले सच की भाल विच। ते ये जिस वेले दुनिया का चक्कर लांदे लांदे गुरु घर विच आए धन गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अर्जन देव जी महाराज तक इन्हां गुरु घर की वडियाई सुनी देखी। जिस वेले मन नूं तसल्ली हो गई कि गुरु नानक दे घर तो उपर होर कुछ भी नहीं, उस वेले फिर इन्हां भट्टां ने सोईए उचारण कीते, बाणी उचारी, इन्हां दे शब्दां नूं सोईए किया। इन्हां भट्टां च एक भट्ट है जिहदा नाम है मथुरा। मथुरा नाम दा भट्ट जिहड़ा है अपने सोईए दे विच वो गुरु अर्जन देव जी महाराज की सिफत करदियां होइयां इउं उचारदे ने, जब लो नहीं भाग लिलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। लिलार कहंदे ने मत्थे नूं। जब तक मत्थे दे
ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਬ ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਬ ਲੋ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰ ਉਦੈ, ਉਦੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰ ਉਦੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਭ੍ਰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਧਰੋਂ ਕੋ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਧਾਇਓ। ਧਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢਤ ਥੇ। ਕਲ ਘੋਰ, ਘੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਸਿਤਾਰੇ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢਤ ਥੇ, जब सारे कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा। मथुरा भट्ट कहता है, हुण मैं तुहानू असली गल जिहड़ी तत् दी गल है ना, सारियां गल्लां थल्ले रह गईयां ते हुण जिहड़ी मेन गल मैं तुहानू दसदा। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। दुनिया नू तारण वास्ते, इस जग नू तारण वास्ते हुण जिहड़े अवतार बने, कौन? जग तारण को अवतार बनायो गुरु अर्जन देव जी महाराज। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते हुण मैं तुहानू एक गल कह रहा, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिन्हां ने गुरु अर्जन देव महाराज के दर्शन किए, जिन्हां उन्हां दा शरधा प्यार नाल नाम लिया, वो फिर जन्म मरण तो रहत हो गए, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक दा रूप हन। आओ ये शब्द आपां सारे सरवण करिए। जपियो जिन अर्जन देव गुरु बिर, संकट जोन गर्भ आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु बिर, संकट जोन गर्भ आयो।
ਤਾਰਨ ਕੋ ਤਾਰ ਮਨਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰ ਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੰਕਟ ਜਾਨ ਕਰ ਬਨਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰ ਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੰਕਟ ਜਾਨ ਕਰ ਬਨਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਧੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਤਾਰ ਬਨਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੰਕਟ ਦੋਨ ਕਰ ਬਨਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੰਕਟ ਦੋਨ ਕਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਜਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਜਿਨਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇਵ ਨਿਰੂਪਿਨ ਸੰਕਟ ਦੋਰਿ ਗਰਭ ਨਾਰਾਇਣ ਜਪੋ ਜੀ ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇਵ ਨਿਰੂਪਿਨ ਸੰਕਟ ਦੋਰਿ ਗਰਭ ਨਾਰਾਇਣ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਓ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਆ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇਵ ਨਿਰੂਪਿਨ ਸੰਕਟ ਦੋਨ ਗਰਭ ਨਾਰਾਇਣ। ਜਪੋ ਜੀ ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇਵ ਨਿਰੂਪਿਨ ਸੰਕਟ ਦੋਨ ਗਰਭ ਨਾਰਾਇਣ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਗ ਲੀਲਾਰੀ ਉਦੇ ਤਬ ਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਭਿਰ ਤੇ ਮੋਤਾਇ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਗ ਲੀਲਾਰੀ ਉਦੇ ਤਬ ਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਭਿਰ ਤੇ ਮੋਤਾਇ। ਜਪਿਓ ਜਿਨਿਆਰੇ ਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੰਕਟ ਦੋਰਿ
ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵੱਖਰਾ, ਅਗਲੀ 'ਚ ਵੱਖਰਾ, ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਵੱਖਰਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਨਾ ਪਿਦਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ।
ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੋਈ ਧਿਆਇਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
फिर तो लोभी भी हैं, लालची भी हैं। लोभी लालची गुरु नानक दी गद्दी दा वारिस नहीं हो सकता। ते प्रिथी चंद ने फिर उस वेले कह दिता सी गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं, मैं देखांगा कदों तक जिउंदे रहिंदे हो। फैसला पिता गुरु रामदास दा है, जिन्ना गुरु अर्जन देव नूं गुरु गद्दी दित्ती, पर प्रिथी चंद नूं ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ नहीं ਸੀ। दूसरा कारण ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਇਹਦੀ ਪਦਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਬਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਚਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਆਖਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ। ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣੇ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣਿਆ। ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੌਲਾਣੇ, ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਊਚ ਨੀਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਧਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਹੇਰਰ ਪਿੰਡ। ਇਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ। ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਓ। ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੇਰਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਨੂਰੀ ਨੂਰ ਚਿਹਰਾ, ਸਾਦੇ ਪਰ ਸਵੱਛ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਲੇਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਈਏ।
ਜਿਹੜੇ ਸੁਲ੍ਹੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਭਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਓ। ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਸਲਾਹ। ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਪਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ। हे गुरु अर्जन देव पिता, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, कोई चिट्ठी भेज दो। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता कोई मानुख पहुंचावो। दूसरी सलाह दोए मानुख, दो बंदे भेज दो सियाणे सुली खान ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਓਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਸੱਚੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਹੇਰਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 'ਚ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਠਾ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੇਖੀ, ਘੋੜਾ ਤੜਪ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਵੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਖਬਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਓ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਧਰ ਇਹ ਖਬਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਨਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਨਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੋ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कितना कोमल दिल है, कितना प्यारा दिल है उस गुरु अर्जन देव पिता का। कैसा है वो, कितना प्यार करता अपने सिख नाल। ये सिख ने सारा घर खोलिया, पैसा कोई ना निकलिया, एक कौडी निकली। कौडियां छोटिया छोटिया होंदियां ने, जिवें संघ होंदे ने ना, उस तरीके दी कौडी मिली। ਹੁਣ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭੇਟਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੈਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2, ਕੋਈ ਡਾਲਰ, ਕੋਈ 10 ਡਾਲਰ, ਕੋਈ 100, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਭੇਟਾ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਬੇਗਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਦੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਰੁਪਈਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਹੁਣ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਰੁਪਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੌਡੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਕੌਡੀ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ ਚ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਇਤਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਤਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਟੇਕ ਸਕੇ। ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਧਰ ਲਾਂਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਭੇਟਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।